السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید اسپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر خان۔ ناظرین، پاکستان کا حیدرآباد دکن، پاکستان کا بھوپال، پاکستان کا جوناگڑھ، پاکستان کا کشمیر۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تمام علاقے تو جو ہیں وہ بھارت کے پاس ہیں، تو آپ ان کو پاکستان کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پاکستان کا ان کو میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آج پاکستان کے یوم آزادی یعنی کہ 14 اگست کے موقع پر انڈیا کے ایک نامور ٹی وی اینکر شبھنکر مشرا، انہوں نے ایک اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے۔ پاکستان کا حیدرآباد دکن، پاکستان کا بھوپال، پاکستان کا جوناگڑھ، پاکستان کا کشمیر۔ تو انہوں نے یہ سب اس لیے کہا کیونکہ یہ جو ریاستیں تھیں متحدہ ہندوستان میں یا برٹش رول کے اندر، تو یہ ہمارے پاس پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور ان اسٹیٹس کا جو جھکاؤ تھا تقسیم کے وقت وہ پاکستان کی طرف تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد دکن کی۔ تو حیدرآباد دکن جو ہے وہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ موجود تھی، اور اس کا کافی زیادہ جو ہے اس کے پاس رقبہ اور آبادی بھی موجود تھی۔ اور یہ اس اسٹیٹ کا جو نظام تھا، نظام مطلب وہاں کا جو رولر تھا اس کو نظام بولتے تھے، تو اس ریاست کا جو نظام تھا وہ ایک مسلمان تھا، اور اس کا جھکاؤ جو تھا وہ انڈیا کی طرف، انڈیا کے ساتھ اتحاد کرنے کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ اور اس نے جو ہے وہ شروع میں یہی سٹانس اپنایا کہ حیدرآباد دکن جو ہے یہ نہ تو انڈیا کے ساتھ جائے گی اور نہ پاکستان کے ساتھ جائے گی، بلکہ یہ ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ رہے گی۔ لیکن ان کا جو اصل میں جو ان کا جھکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف ہی تھا۔ تو انڈین گورنمنٹ نے طاقت کے زور پر سن 1948 میں جو ہے وہ حیدرآباد دکن کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا، اور اس کو زبردستی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس تمام آپریشن پولو کا جو ہے وہ کوڈ نیم جو ہے وہ دیا گیا، اور اس عمل میں جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار جو ہے وہ فوجی اہلکار اور رضاکار جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس عمل میں یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 50 ہزار تک جو سویلینز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے وہ موت ہو گئی تھی۔ تو اس طرح انڈیا نے جو ہے وہ زبردستی حیدرآباد دکن کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیا، اور حیدرآباد دکن کیونکہ چاروں طرف سے انڈیا سے گھرا ہوا تھا، تو اس لیے وہ کوئی خاص مزاحمت جو ہے وہ نہ دکھا سکا۔ اسی طرح کی سٹوری جو ہے وہ جوناگڑھ کی ہے۔ تو جوناگڑھ کے جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور جوناگڑھ تین طرف سے آپ سمجھ لیں کہ انڈیا سے گھرا ہوا تھا، اور ایک طرف سے وہ جو ہے عربین سی یعنی کہ بحر عرب کے ساتھ اس کی سرحد جو ہے وہ لگتی تھی۔ تو وہاں کے جو رولر تھے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ کیونکہ ہمارا سمندر کے ذریعے پاکستان کے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ پاکستان کی طرف جائیں گے۔ اور حیدرآباد کی طرح جوناگڑھ میں بھی جو رولر تھے وہ تو مسلمان تھے، لیکن یہاں پر بھی جو آبادی تھی، آبادی کی اکثریت جو تھی وہ ہندو مذہب سے جو ہے وہ تعلق رکھتی تھی۔ تو انڈین گورنمنٹ اور خاص طور پر سردار پٹیل نے جو ہے وہ یہ موقف اپنایا کہ کیونکہ یہاں پر زیادہ ہندو موجود ہیں اور ان کا جھکاؤ، ہندو عوام کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، اس لیے جو ہے وہ جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی بجائے انڈیا کے ساتھ الحاق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بات چیت کی، اور جوناگڑھ میں ریفرینڈم کرانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا۔ لیکن اس تمام عمل میں ناکامی کے بعد انڈین فوج نے جو ہے وہ زبردستی طاقت کے زور پر جو ہے وہ جوناگڑھ کو انیکس کر لیا، یعنی کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا۔ اور بالکل اسی طرح کی سٹوری جو ہے وہ اس وقت کی ریاست پرنسلی اسٹیٹ بھوپال کی تھی۔ بھوپال کے جو وہاں پر رولر تھے اس وقت حمید اللہ خان، تو وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ الحاق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ اور بھوپال میں بھی حیدرآباد اور جوناگڑھ زیادہ تھی، لیکن وہاں پر جو رولر تھے وہ مسلمان تھے، تو وہاں پر بھی
सरदार पटेल और इंडियन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इसको भी ताकत के ज़ोर पर जो है वो अपने साथ शामिल कर लिया जाए। तो अब अगर आप यहाँ पर ये बात करें, क्योंकि आबादी इन स्टेट्स में जो है वो हिंदुओं की ज़्यादा थी, तो इसलिए इंडियन हुकूमत बजा थी उनको अपने साथ मिलाने के लिए, तो बिल्कुल ही इस अमल के जो उलट अमल है वो किया गया कश्मीर में। कश्मीर उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट थी और वहाँ पर जो हुक्मरान थे वो महाराजा हरी सिंह थे, लेकिन वहाँ पर जो आबादी थी वो मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी और हिंदुओं या दूसरे सिखों की आबादी जो थी वो इतनी काबिल ज़िक्र जो है वो नहीं थी। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान की बजाय जो है वो इंडिया के साथ इलाक़ करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया। तो फिर यहाँ पर जो है जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल में हिंदुओं की क्योंकि तादाद ज़्यादा थी तो इंडिया ने उनको अपने साथ इनेक्ट कर लिया। तो असूलन यहाँ पर फिर कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो ज़बरदस्ती दिखाते हुए अपनी फ़ौजें जो है वो कश्मीर में उतार दी और इस तमाम अमल में जो हिंदुस्तान के वाइस रहे थे, आखिरी वाइस रहे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनके आशीर्वाद जो है वो भी जवाहरलाल नेहरू को जो है वो हासिल थी और उन्हीं की मदद से जो है वो इंडिया को कश्मीर तक पहुंचने के लिए मुस्लिम अक्सरीती 2 और अजला भी दे दिए गए और कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता दिया गया और इंडिया ने जो है ज़बरदस्ती जो है वो कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस कब्ज़ा के बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सन 1948 यानी कि 1948 में जो है वो एक जंग भी लड़ी गई और इस जंग में फिर अपनी नाकामी को देखते हुए इंडिया जो है वो कश्मीर के मसले को फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी करारदादें पास हुई कि कश्मीर का फ़ैसला जो है वो रेफरेंडम के ज़रिए किया जाएगा। लेकिन आज तक कश्मीरी जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही जो है वो आज तक नहीं दिया जा रहा, बल्कि 5 अगस्त 2019 को जो है वो इंडिया ने एक गैर आईनी इक़दाम करते हुए आर्टिकल 370 को भी जो है वो एबॉलिश कर दिया, जो कि कश्मीर को कुछ खसूसी हकूक़ जो है वो दे रहा था और कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर ली, जो कि सरासर नाजायज़ और इल्लीगल है। तो ये सब बातें जो हैं ये तारीख़ का हिस्सा हैं और इंडिया वाले जो है वो इन बातों को झुठला नहीं सकते। और पाकिस्तान ने कुछ साल पहले जो है वो अपना एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर और जूनागढ़ को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। तो इंडिया को चाहिए कि इन तमाम मामलात को जो है वो बातचीत के ज़रिए हल करे और ख़ास तौर पर कश्मीर में जो है वो कश्मीरियों पर ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा जो उसने किया हुआ है उसको ख़त्म करे और कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही जो है वो फौरी तौर पर दिया जाए। तो ये तो थी हमारी कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल के बारे में जो हिस्ट्री है वो हमने आपको बताई है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आज जो वीडियो शुभंकर मिश्रा साहब ने बनाई है जिसमें उन्होंने ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो बयान किए हैं, अगर यही वीडियो इंडिया के किसी मुसलमान सहाफ़ी या किसी मुसलमान यूट्यूबर या किसी भी मुसलमान ने बनाई होती तो अब तक उसका क्या हशर हो चुका होता, उसको गद्दार कहकर कत्ल करने की धमकियां दी जा चुकी होती या उसको पाकिस्तान चले जाने का मशवरा जो है वो दिया जा चुका होता। यहाँ से ये बात साबित होती है कि इंडिया में अब जो मुसलमान रहते हैं तो उनको अपनी इंडिया के साथ जो वफादारी है वो साबित करने के लिए तारीख़ी हक़ाइक़ से भी तारीख़ी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना पड़ता है और वो इस किस्म की कोई बात जो है वो वहाँ पर नहीं कर सकते। और इसी तरह उनको हर एक बात पर जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ आर्गूमेंट जो है वो देना पड़ता है ताकि वो इंडिया के साथ अपनी वफादारी जो है वो साबित कर सकें। तो ये हालात हैं आजकल इंडिया में मुसलमानों के। और इस बारे में अगर आपकी कोई भी आरा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी जो है वो मुबारक हो। शुक्रिया।